जय श्री कृष्ण। सर्व वैष्णवों ने भगवत स्मरण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। रंजनबेन, आप सर्वप्रथम वैष्णव छो जे अत्यारे यमुनाजीना 41 पदोनुं रसपान करवा उपस्थित थया छो। आपनुं स्वागत छे। शैलेषभाई, आपनुं पण स्वागत छे। मारा जय श्री कृष्ण। गीताबेन, जय श्री कृष्ण, स्वागत छे। काले आपणे जोयुं वैष्णव के यमुनाजीना जे 8 ऐश्वर्यो छे एमनाथी आपणे परिचित थया। आजे आपणे यमुनाजीनी 8 सिद्धिओ छे एमनाथी परिचित थई रह्या छीए। तो श्री यमुनाजीमां आवा 8 अलौकिक ऐश्वर्यो होवा उपरांत 8 अलौकिक सिद्धि आपवानुं पण सामर्थ्य पण छे। तो श्री यमुनाष्टकनी टीकामां श्री गुसाईजीए 8 सिद्धिओ बतावी छे। आ 8 सिद्धिओ ए 2 प्रकारनी वेची शकाय छे। एक तो संयोग रसनी सिद्धि अने बीजी छे विप्र योग रसनी सिद्धि। तो श्रृंगार रसना आ बंने दळोनो अलौकिक रस ज्यारे प्राप्त थाय त्यारे ज परिपूर्ण अलौकिक श्रृंगार रसनी सिद्धि छे ई प्राप्त थाय छे। अने 4 सिद्धि श्री ठाकोरजीना संयोग रसात्मक स्वरूपथी प्राप्त थाय छे अने विप्रयोग रसात्मक स्वरूपथी पण ए ज 4 सिद्धिओ छे प्राप्त थाय। तो प्रथम सिद्धि कई छे के साक्षात प्रभुनी सेवा योग्य देह प्राप्ति। साक्षात प्रभु विराजमान होय अने आपणे एमनी सेवा करवा माटे आपणो जे देह छे ए योग्य नथी पण एवो योग्य बनी जाय एवो सिद्ध करी आपे आपणो देह। हेमाबेन गुजराती, गिरीशभाई अंटाळा, ज्योत्सनाबेन चौहान, अवनीबेन संतोकी, जे.आर. वडालिया, दिनेशभाई मघुड़िया, जयाबेन घोड़ासरा, शांतिभाई घोड़ासरा, सर्व वैष्णवोनुं स्वागत छे। तो साक्षात प्रभुनी सेवा योग्य देहनी प्राप्ति ऊपर जोई गया वैष्णवो आपणे ते मुजब 9 तनुनत्वनी सिद्धि अहीं वात करवामां आवी छे। ए ज सिद्धिनी अहीं वात करवामां आवी छे अने गोलोकधाममां जे अलौकिक सुख स्वरूपे श्री ठाकोरजीना साक्षात श्री अंगनी सेवा प्राप्त थाय ए सिद्धि अति दुर्लभ छे। आ सरळताथी मळे एवी सिद्धि नथी। श्री महाप्रभुजीए आ सिद्धिने सेवाफल ग्रंथमां अलौकिक सामर्थ्य तरीके बतावी छे अने आ अलौकिक सामर्थ्यनुं दान छे ए श्री यमुनाजी करे छे। अने आ शरीरने तरुणत्व प्राप्त तरुणत्व छे ए प्राप्त थता आज जीवन में साक्षात प्रभुनी सेवा प्राप्त थई सके छे। अने 84,252 भगवदीओने आवो अलौकिक सेवा योग्य देह छे ई बन्यो हतो। तेथी श्री ठाकोरजी तेमनी रोज साक्षात छे एमने दर्शन आपता। आ वैष्णवो जे भगवदीओ थई गया एमने प्रभु साक्षात छे ए दर्शन आपता हता। वैष्णवो वातो करता हता एमनी साथे अने मागी मागीने आरोगता था प्रभु। तो आ संयोग रसनी सिद्धि छे अने संयोग रस सिद्धि एमने प्राप्त थई पछी ज्यारे विप्रयोग रस सिद्ध थाय त्यारे अंतःकरण छे सतत भगवद लीलानो अनुभव छे एमने थवा लागे। अंतःकरणनी आवी अलौकिकता विप्रयोग रसनी सिद्धि छे अने जे आ जीवनमां अनेक भगवदीओने प्राप्त थई छे। आज सिद्धि छे ई गोलोकना जीवोने गोलोक धाममां पण प्राप्त छे ई थाय छे। आ सिद्धिनुं श्री यमुनाजी छे ई दान करे छे। तो आ सिद्धिनुं दान छे ई कोण करे छे? यमुनाजी छे ई आ सिद्धिनुं दान करे छे। तो साक्षात लीलाना दर्शन तो अलौकिक देह अने इंद्रियो विना साक्षात लीलाना दर्शन छे ई असंभव छे। श्री यमुनाजीनी कृपाथी आज जीवनमां
અલૌકિક તનુનત્વ પ્રાપ્ત થતા સાક્ષાત લીલાના દર્શન છે થાય છે. રેખાબેન ઠક્કર, વલ્લભભાઈ કથિરિયા, મહેશભાઈ પટેલ, ભાવનાબેન ભાલોડિયા, મનીષભાઈ શાહ, વર્ષાબેન પ્રજાપતિ, શૈલેષભાઈ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વિપ્રયોગ રસ છે એ સિદ્ધ થતા અંતઃકરણમાં સાક્ષાત લીલાના દર્શનનો સતત અનુભવ છે એ થાય છે. ગોલોકધામ છે એમાં તો સતત આપણને સાક્ષાત લીલાના દર્શન થાય છે. તો આ બીજી સિદ્ધિનું દાન છે એ પણ શ્રી યમુનાજી કરે છે. પ્રભુના અલૌકિક રસનો અનુભવ, શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓ છે એના સાક્ષાત દર્શન થાય પછી જ્યારે તેમની લીલાઓમાં સંમલિત આપણે પણ એ લીલામાં એક ભાગરૂપ બનીએ તો સંમલિત થવાનું જે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી છે એમના સ્પર્શથી, એ સ્પર્શ સુખથી તેમના અલૌકિક આનંદ રસનો અનુભવ થાય છે. આપણે જોયું ને કે જ્યારે પ્રભુ છે એ કોઈના ઘરે માખણ આરોગવા ગયા છે ત્યારે સુંદર રીતે પોતાના કરકમલોથી પ્રભુ પણ એમને માખણ આરોગાવે છે અને સામે ભક્ત છે એ પણ પ્રભુને માખણ આરોગાવે છે. પછી પ્રભુ છે એ પોતાના સ્વરૂપાનંદનું દાન આપવા માટે એવી રમૂજ કરે કે પોતાના હાથમાં રહેલું માખણ છે એ ભક્તના ગાલ ઉપર લપેટે. ભક્તના ગાલ ઉપર પ્રભુ લપેટે એટલે એમનો સ્પર્શ થાય તો પ્રભુ છે એમનો સ્પર્શનું સુખ એને પ્રાપ્ત થાય અને તેને અંદર છે અલૌકિક આનંદ રસ છે એનો અનુભવ એમને થવા લાગે. તો આ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ આ જ જીવનમાં થાય છે. તે અલૌકિક દેહથી થાય છે અને અંતઃકરણથી પણ થાય છે. તો ગોલોકમાં તો આ અલૌકિક સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ છે એ ભક્તોને સતત થાય છે અને શ્રી યમુનાજીની આ ત્રીજી સિદ્ધિ છે જે તેમની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ચોથી સિદ્ધિ છે કે સર્વત્ર ભગવદ સ્વરૂપનો અનુભવ. દરેક જગ્યાએ ભગવાનનો જ અનુભવ થાય વૈષ્ણવ, દરેકે દરેક સ્થાને. તો તેને જ સર્વાત્મ ભાવ પણ કહેવામાં આવે છે. કાલે આપણે 16 ગ્રંથમાં પણ જોયું સર્વાત્મ ભાવ. તો તનુનત્વ થતા જગતના કણકણમાં સર્વત્ર આપણને ભગવદ સ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ થાય છે અને અંતઃકરણમાં પણ ઉત્કટ એવી વીર અવસ્થાના પરમ ફળ રૂપે સતત એક જ કાલમાં અનંત એવા ભગવદ લીલાઓનો આપણને અનુભવ એક સાથે થાય છે. હા, અંતઃપુર લીલા કરે. સચિનભાઈ સ્વાગત છે, પાવતીબેન સ્વાગત છે, મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે, હિનાબેન સ્વાગત છે, કુસુમબેન સ્વાગત છે, મગનભાઈ કોરાટ સ્વાગત છે. તો જે પુષ્ટિમાર્ગનું પરમ ફળ કહેવાય એ ગોલોકમાં તો પણ સંયોગ વિપ્રયોગ ફળરૂપ છે સર્વાત્મ ભાવ જ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જળ ચેતન સર્વ જગતની અંદર આપણને માત્ર ને માત્ર આવો જ ભાવ થાય, સર્વત્ર ભગવત સ્વરૂપની જ આપણે સ્મૃતિ રહી આપણને, એ જ ખરેખર સર્વાત્મ ભાવ કહેવાય. આમ શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આ ચારેય સિદ્ધિઓ છે એ સંયોગ અને વિપ્રયોગની ઉભય સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કુલ 8 સિદ્ધિઓ આપનારા શ્રી યમુનાજી છે માટે વૈષ્ણવો તેમને શ્રી યમુના મહારાણીજી કહે છે. તો શ્રી યમુનાજીમાં અન્ય 2 અલૌકિક ગુણો છે એ પ્રગટ છે. એક તો કૃપાનો ગુણ અને બીજો છે એ ભક્તિનો ગુણ. તો શ્રી યમુનાજી છે એ કૃપા શક્તિ છે અને ભક્તિ મહારાણી છે અને કૃપાનું દાન શ્રી યમુનાજી સિવાય અન્ય કોઈ નિજ લીલાના ભક્તો કરી શકતા નથી. પૃથ્વી પર એટલા પુષ્ટિજીવોને આવેલા જે પુષ્ટિજીવો છે એમણે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજી આ દુર્લભ કૃપાનું દાન કરે છે. માટે જ શ્રી યમુનાજીને કૃપા સાગર કહ્યા છે અને ભક્તિનું દાન પણ શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજી જ કરે છે. કૃપા વિના ભક્તિ છે એ પ્રાપ્ત નથી. જે કૃપા કરી શકે તે જ ભક્તિનું દાન છે એ કરી શકે. માટે જ શ્રી યમુનાજી ભક્તિ મહારાણી છે અને સાક્ષાત પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. આથી ભગવદીઓએ શ્રી યમુનાજીના ગુણોનું વર્ણન કરતા કહ્યું છે
કે એમના અપાર ગુણો એક મોંથી અને એક જીભથી કેટલા કહી શકાય. શ્રી યમુનાજીના ગુણો સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવવા જીવ બુદ્ધિથી શક્ય નથી. અને આવા શ્રી યમુનાજી આપણા ઉપર છે કૃપા કરી છે અને આપણને શ્રી યમુનાજી છે એ પ્રાપ્ત થયા અને એમના નામ, પ્રાકટ્ય, સ્વરૂપ, લીલા અને એના ગુણોનું થોડુંક ચિંતન માત્ર આપણે કર્યું છે. આ જે કાંઈ છે આપણે સામાન્ય એવા ગુણો છે, એમની જે ઐશ્વર્ય છે, જે સિદ્ધિદાતા છે, એમની ખાલી માહિતી આપણે થોડી ઘણી જ પ્રાપ્ત કરી વૈષ્ણવો. તો શ્રી યમુનાજી સોહત મન મોહિની, સુર અસુર મિલી પૂજા કીની. સુર અને અસુર લોકોએ બધાએ શ્રી મહારાણીને પૂજ્યા છે. તૈસી વિગત સોહની આ યાય તે યહ દષ્ટાંત જુદીનો ભાવ અનેક દીખોહની. હરિદાસ શોભા ચિત્ત ઉર્જો લાગી ચરણન ગોહની. તો વૈષ્ણવો, યમુનાજીને આપણે અષ્ટ સિદ્ધિઓ પણ જોઈ, અષ્ટ ઐશ્વર્યો છે એ પણ જોયા અને હવે આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ શ્રી યમુનાજીના 41 પદોનો પરિચય મેળવવામાં. માત્ર પરિચય મેળવીએ છીએ અત્યારે. પદ એક પછી એક બાદમાં આપણે શરૂઆત કરીશું. રમેશભાઈ આહિર, મુકેશભાઈ અઘેરા, ઋત્વીબેન કોરાટ, મુકેશભાઈ અઘેરા, મનીષાબેન ગધેથરિયા, સર્વનું સ્વાગત છે. શ્રી જમુના જગ જગત મેં જોઈ ગાવે. જે લોકો શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન છે ગાય, તો વૈષ્ણવો શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન તો પરંપરાઓથી ચાલુ છે, પરંપરાથી ગવાતા આવ્યા છે. અને શ્રી યમુનાજીના ગુણગાનની પરંપરા છે એ વેદ, પુરાણ અને ભાગવતજીમાં પણ છે. તો આ ધર્મ ગ્રંથોમાં શ્રી યમુનાજીના મહિમાનું ગુણગાન છે ગવાયું છે. વેદોમાં પણ છે યમુનાજીના ગાન છે, ગુણોના ગાન ગવાયા છે. પુરાણોમાં પણ ગવાયા છે અને ભાગવતજીમાં પણ છે યમુનાજીના જસ છે એ ગવાયા છે. તો શ્રી યમુનાજીના મહિમાનું ગુણગાન ગવાયું છે, પરંતુ સ્તુતિ રૂપે સ્ત્રોત્રબદ્ધ ગુણગાનોનો પ્રારંભ છે એ ઈસુની 7મી સદીમાં આદિ શંકરાચાર્યજીથી થયો છે અને તેમણે શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ છે એ સ્તુતિના 2 અષ્ટક રચ્યા છે અને જે યમુનાષ્ટકના નામે પ્રસિદ્ધ છે. આપણા શ્રી મહાપ્રભુજીએ રચેલું શ્રી યમુનાષ્ટક છે એ તો સુપ્રસિદ્ધ છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી પછી તેમના પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરતું એક સ્ત્રોત્ર શ્રી યમુનાષ્ટપદી રચ્યું અને તેમની વંશ પરંપરામાં શ્રી હરિરાયજીએ શ્રી યમુના વિજ્ઞપ્તિ સ્ત્રોતની રચના કરી છે. ત્યાર પછી અનેક ગૌસ્વામી બાળકો અને વિદ્વાનો દ્વારા સંસ્કૃતમાં શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ છે એ કરતા ઘણા બધા સ્ત્રોતો છે એ રચાયા છે. એ પરંપરામાં છેલ્લું સ્તોત્ર છે એ શ્રી ઇન્દિરા બેટીજી રચિત છે. વાહ ભાઈ વાહ. તો ઇન્દિરા બેટીજી તો આપણા સમય સુધી અત્યારે અહીંયા બિરાજમાન હતા અને એમણે છે એ છેલ્લે સ્તોત્ર રચ્યું છે. આમ સંસ્કૃત ભાષામાં શ્રી યમુનાજીના ગુણગાનની પરંપરા 7મી સદીથી આરંભી અને 20મી સદી પર્યંત 13 સદીઓ સુધી ચાલુ રહી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના સમયમાં તેમના કૃપા પાત્ર અનેક ભગવદ કવિઓ છે, ભગવદીઓ છે, કવિઓ છે, એમણે પણ શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન કરતા પદો છે એ વ્રજ ભાષામાં રચ્યા છે અને આ પદોની સંખ્યા 108 કરતા પણ વધુ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્રજ ભાષાની અંદર રચ્યા છે. તો કેટલાક ભક્ત કવિઓએ ગુજરાતી ભાષામાં પણ શ્રી યમુનાજીના ધોળ પદો રચ્યા છે અને જેમાં શ્રી ગુસાઈજીના સેવક ખભાતવાળા માધવદાસ છે એમના ઘણા બધા ધોળ પદો છે એ પ્રસિદ્ધ છે. એટલે પાછળ આપણે છાપ જોઈએ છીએ કે માધવદાસ તો એટલું માગે શ્રી વ્રજમાં દેશો વાસ. તો તેમણે શ્રી યમુનાજીની આરતી પણ રચી છે અને જે વૈષ્ણવો રોજ સવાર સાંજ ગાય છે અને શ્રી દયારામભાઈએ પણ શ્રી યમુનાજીના ઘણા બધા પદો રચ્યા છે અને હરિદાસની છાપવાળા શ્રી યમુનાજીના આ ગુજરાતી પદો પણ મળી આવે છે. આમ ગુજરાતી ભક્ત કવિઓએ પણ તેમના પદો દ્વારા શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરી છે.
આ ગુણગાન પરંપરામાં મહત્વનું પ્રદાન છે 41 પદોનું સુવિખ્યાત છે. વૈષ્ણવો દ્વારા વિશેષ પ્રમાણમાં તેમનું ગુણગાન અને પાઠ થાય છે. એ પદો વૈષ્ણવો ગાય છે તો ખરા, પરંતુ તો તે પદો વિશે છે વૈષ્ણવમાં ઘણી બધી ઓછી માહિતી છે એવું છે એ જાણવા મળ્યું છે. એ પદો ઉપર વ્રજ ભાષામાં કોઈ ટીકા સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હોવાનું જાણવા મળ્યું નથી અને કેટલાક ગુજરાતી ચિંતકો દ્વારા તે પદના કેટલાક વિવરણો છે એ છપાયેલા પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આ પદોનું વધુ રસ દર્શન આજ સુધી પ્રાપ્ત થયું નથી. એટલે આ પદોનું રસ દર્શન કરતા પહેલા એ પદોના આપણે પરિચય છે એ કરી લેવા જોઈએ. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા કે વ્રજ ભાષામાં શ્રી યમુનાજીના પદોની સંખ્યા ઘણી મોટી એવી છે અને શ્રી યમુનાજીના 108 પદના સંગ્રહો તો પ્રકાશિત પણ થયા છે. તે સિવાય પણ શ્રી યમુનાજીના અનેક પદો છે મળી આવે છે. એટલે આપણે સહજ રીતે જાણવાનું મન થાય કે એ બધા પદોમાંથી યમુનાજીના 41 પદો છે એ કોણે અલગ કર્યા હશે, સંકલિત કર્યા હશે, ક્યારે કર્યા હશે? આ 41 પદ નોખા ક્યારે તારવ્યા હશે? તો આ પ્રશ્નના જવાબમાં કોઈ લેખિત પ્રમાણો મળતા નથી, પરંતુ સંપ્રદાયમાં પરંપરાથી પ્રસિદ્ધ જનશ્રુતિ એમ કે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીથી 5મી પેઢીએ થયેલા શ્રી હરિરાયજીએ આ પદોનું સંકલન કરેલું છે અને શ્રી હરિરાયજીને આપણા સંપ્રદાયમાં મહાપ્રભુના નામે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ શિક્ષા સાગર, દીનતા સાગર અને ભાવ સાગર હતા. અનેક ભાવનાઓ તેમણે આપી છે અને વ્રજ ભાષામાં અનેક ગ્રંથો પણ આપ્યા છે. અનેક પદોની રચના છે એમણે વ્રજ ભાષામાં કરી છે. તેમણે પણ શ્રી યમુનાજી વિષયક ઘણા પદો રચ્યા છે અને શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીનું પ્રાકટ્ય ઈસુની 16મી સદીમાં શ્રીમદ ગોકુળમાં થયું. આજે પણ શ્રીમદ ગોકુળમાં શ્રી યમુનાજીના કિનારા પરના જશોદા ઘાટ તરફ જવાના માર્ગે શ્રી હરિરાયજીના બેઠકજી આવેલા છે. એ જ એમનું નિવાસ સ્થાન છે. એ વર્ષો સુધી રહ્યું અને શ્રી હરિરાયજીને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજીના સમાન ભક્તિભાવો છે એમનામાં હતો. એટલે કે જેટલા તેઓ મહાપ્રભુજીમાં જેટલા આસક્ત હતા એટલા જ તેઓ શ્રી યમુનાજીમાં પણ હતા, કારણ કે બંને કૃપા શક્તિના સ્વરૂપ છે. મહાપ્રભુજી પણ કૃપા શક્તિના સ્વરૂપ છે અને યમુના મહારાણી છે એ પણ કૃપા શક્તિના સ્વરૂપ છે. એટલે શ્રી હરિરાયજી શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના વિશેષ પાઠ કરતા, તેમ શ્રી યમુનાષ્ટકના પણ તેઓ વિશેષ પાઠ કરતા હતા. શ્રી યમુનાષ્ટક શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સાક્ષાત ભગવદ મુખારવિંદનું સ્વરૂપ છે. શ્રી ઠાકોરજીના ઉચ્છ્વાસમાંથી વેદ છે એ પ્રકટ થયા અને શ્રી ઠાકોરજીની વાણીમાંથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે એ પ્રગટ થયા. જો ઉચ્છ્વાસમાંથી વેદ પ્રગટ થયા, પ્રભુએ ઉચ્છ્વાસ હોય આપણો શ્વાસ છોડીએ લઈએ એમાંથી વેદ પ્રગટ થયા અને પ્રભુની જે વાણી છે એમાંથી વેદ છે એ પ્રગટ થયા છે. તો એ જેમ જીવોને એમ સમજવાનું છે એ દુર્લભ છે, તેમ શ્રી મહાપ્રભુજી છે એમની વાણી પણ ભગવદ મુખારવિંદની વાણી હોવાથી જીવોને છે એ સમજવી વિશેષ દુર્લભ છે. તત્કાલ છે એ સમજમાં આવી શકે નહીં. સામાન્ય જીવો સંસ્કૃત ભાષામાં ન સમજી શકે અને ન બોલી શકે, તો શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી તો કેવી રીતે સમજે? એટલે શ્રી હરિરાયજીએ કૃપા કરી છે વાલા. અને સામાન્ય વૈષ્ણવો માટે શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન કરવા શ્રી યમુનાજીના જે પદો છે એમાંથી વિપુલ સાહિત્યમાંથી માત્ર 41 પદો છે પસંદ કર્યા અને જેમ કુશળ ઝવેરી છે હીરાની ખાણમાંથી વીણીને જે કિંમતી હોય ને, અતિ કિંમતી હીરાઓ હોય એ તારવે, એમ શ્રી હરિરાયજીએ શ્રી યમુનાજીના વિષયમાં જે આ 41 પદો છે ને એને તારવા છે. વીણીને સર્વશ્રેષ્ઠ હતા એ પદો આપણને આપ્યા છે અને એમની એવી પણ ભાવના હશે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી છે એ અનુભવ વાણી છે. શ્રી યમુનાજીના સાક્ષાત છે એ દર્શન કરીને
શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી શ્રી યમનાષ્ટક છે એ ગાયું, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના કૃપાપાત્ર ભગવદીઓને પણ શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સ્વરૂપનો સાક્ષાત અનુભવ થતા સહજ રીતે તેમના હૃદયમાંથી અને હોઠમાંથી શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન છે એ વાણી છે એ પ્રગટી. તો એ વાણી છે એ પ્રગટી એ પણ અલૌકિક વાણી છે. બ્રાહ્મણ માટે નિત્ય વેદાભ્યાસ અને વેદપાઠ છે એ જરૂરી છે, તેમ વૈષ્ણવો માટે મહાનુભાવ એવા ભક્ત કવિઓએ જે ગાયેલા છે શ્રી યમુનાજીના પદો છે એનો પણ નિત્ય પાઠ કરવો જોઈએ. રેખાબેન ત્રાંબડિયા, મુકેશભાઈ પરીખ, ગોપાલભાઈ અને બી.આર. આદેશા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો શ્રી યમુનાજી આજ્ઞા કરે છે, શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી શું આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુનો મહિમા જાણવાથી પ્રભુમાં છે એ પ્રેમ વધીને શ્રુદઢ થાય છે અને તેની ભક્તિ છે એની વૃદ્ધિ માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભગવત કથાના શ્રવણ અને કીર્તનના સાધનો છે એ બતાવ્યા છે. અને શ્રી ઠાકોરજીમાં પ્રેમ ભક્તિ વધારવા માટે તેમના કથા અને શ્રવણ છે, કીર્તન છે એ જરૂરી છે. એવી જ રીતે શ્રી યમુનાજીમાં પણ પ્રેમ ભક્તિ વધારવા માટે તેમના કીર્તન અને ગુણગાન છે એ જરૂરી છે. આથી છેલ્લા 450 વર્ષની પરંપરામાં વૈષ્ણવો છે એ શ્રી યમુનાષ્ટકની સાથે શ્રી યમુનાજીના 41 પદોના પણ ગુણગાન, કીર્તન અને પાઠ છે એ કરતા આવ્યા છે. શ્રી હરિરાયજીએ વૈષ્ણવ સમાજ ઉપર કૃપા કરી. હરિરાયજીએ આપણા ઉપર કૃપા કરી અને આ 41 પદો છે અલગ તારવીને આપ્યા છે, જેથી આપણે છે સરળતાથી એના પાઠ કરી શકીએ. તો વૈષ્ણવ સમાજ ઉપર કૃપા કરી અને યમુનાજીના પદોનો વિપુલ જે સાહિત્ય હતું એમાંથી 41 પદો રૂપી રત્નો છે એ વીણી આપ્યા છે. અને તેમાં તેમણે અષ્ટછાપ ભક્ત કવિઓએ ગાયેલા શ્રી યમુનાજીના પદોમાંથી 4 પદો છે પસંદ કર્યા અને આ પદોની કુલ સંખ્યા છે એ 32ની થઈ. બાકીના ભક્ત કવિઓમાં શ્રી ગુસાઈજીના સેવક છે ગંગાબાઈ, એ ગંગાબાઈ થઈ ગયા. તેમના ઉપર શ્રીનાથજીની અનહદ કૃપા હતી. જે કઈ આજ્ઞા પ્રભુ કરે પેલા ગંગાબાઈને કરતા, પછી ગંગાબાઈ બધાઈને જણાવતા. તો આવા કૃપાપાત્ર ગંગાબાઈ હતા. ત્યારે આ ગંગાબાઈ છે એ શ્રીનાથજીની સાથે જ મેવાડ આવ્યા હતા અને ગંગાબાઈએ શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરનની છાપથી વ્રજ ભાષામાં ઘણા બધા પદો છે એ રચ્યા છે અને ગંગાબાઈ શ્રી હરિરાયજીના સમકાલીન હતા. તો આ ગંગાબાઈના રચેલા શ્રી યમુનાજી વિષયક પદોમાંથી 4 પદો છે એ શ્રી હરિરાયજીએ વીણ્યા અને શ્રી હરિરાયજી સ્વયં મહાનુભાવ કવિ હતા. શ્રી યમુનાજીનો તેમને સાક્ષાત અનુભવ હતો અને સંપ્રદાયમાં શ્રી હરિરાયજીને શ્રી મહાપ્રભુજીનું જ અવર બીજું એવું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. એટલે શ્રી હરિરાયજીએ પોતે શ્રી યમુનાજી વિશે રચેલા પદોમાંથી 4 પદો છે પસંદ કર્યા. આમ 40 પદોની કુલ સંખ્યા થઈ અને એમ કહેવામાં આવે છે કે 40 પદો છે એનો તેઓ નિત્ય પાઠ કરતા. તો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં એવી માન્યતા છે કે આંકડાઓનું પણ અલૌકિક સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રોમાં પણ સંખ્યાઓ વિશે ઘણો બધો વિચાર થયેલો છે. શાસ્ત્ર મત મુજબ શુભ કાર્યમાં છે એ શૂન્ય સંખ્યા વર્જિત ગણવામાં આવે છે. આપણે દાનમાં 10 રૂપિયા કે 100 રૂપિયા આપતા નથી, પણ 11 રૂપિયા અથવા તો 101 રૂપિયા આપીએ છીએ. તો શૂન્યને રિક્ત એટલે કે ખાલી ગણવામાં આવ્યું છે. એટલે શ્રી યમુનાજીના 40 પદોમાં પાછળથી કોઈક મહાનુભાવે એક પદ છે ઉમેર્યું હોય એવું માનવામાં આવે છે. અને પાછળથી ઉમેરાયેલું આ પદ શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક કૃષ્ણદાસની રચના છે અને તેમાં શ્રી યમુનાષ્ટકનો ભાવ છે ભરેલો છે. એટલે 40 પદોના ઉપસંહાર રૂપે શ્રી કૃષ્ણદાસજી છે એનું આ પદ છે એ મુકાયું હોવાનું સંભવ છે. એ પ્રમાણે શ્રી યમુનાજીના કુલ 41 પદો છે એનો એક ગુચ્છ છે તૈયાર થયો અને જેનો પાઠ અને કીર્તન છે એ 400 વર્ષની પરંપરાથી થાય છે.
41 પદોમાં પદ ક્રમાંક 33 થી 36 સુધીના પદોમાં કૃષ્ણદાસીની એવી છાપ છે. તે વિશે બે મત પ્રવર્તે છે. એક મત એ પ્રમાણે છે કે છાપ જે આ છે એ અષ્ટછાપ ભગવદીઓ પૈકીના શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક કૃષ્ણદાસની છે. તેઓ શ્રીનાથજીના અધિકારી હતા. અને બીજો મત એવો છે કે 252 વૈષ્ણવોમાં શ્રી ગુસાઈજીના સેવિકા જે કૃષ્ણદાસી થઈ ગયા, જેમણે શ્રી ગોકુળનાથજીના પ્રાકટ્ય સમયને લંબાવ્યો હતો. શ્રી રૂક્ષ્મણી મૌજીના ઉદરમાં બિરાજમાન ગોકુળનાથજીને વિનંતી કરી હતી એમણે, અને તેમનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે મેરે ગોકુળનાથ આયે એમ કરી અને વધાઈ આપી હતી. એટલે તેમનું જે પ્રસિદ્ધ નામ હતું એ શ્રી ગોકુળનાથજી પડ્યું છે. બાકી તો એમને શ્રી વલ્લભ કહીને બધા ઉચ્ચારે. તો આ મહાનુભાવ ભગવદીય કૃષ્ણદાસીએ પણ વ્રજ ભાષામાં ઘણા બધા પદોની રચના કરી છે. તો એમના પદોમાં પણ કૃષ્ણદાસીની એવી છાપ છે એ મળી આવે છે. એટલે બીજો મત એવો છે કે તે પદો છે એ આ કૃષ્ણદાસીની એ રચ્યા છે. અને પદ ક્રમાંક 41માં કૃષ્ણદાસ એવી છાપ મળે છે. તો એ કૃષ્ણદાસ અધિકારીની રચના હોવાનું સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ જાય છે. આમ બીજા મત પ્રમાણે 41 પદોમાં અષ્ટછાપ ભગવદીઓ પૈકીના 7 ભગવદીઓના કુલ 28 પદો છે. અને ગંગાબાઈ અને કૃષ્ણદાસીના મળીને કુલ જે આ 8 પદો છે, અને શ્રી હરિરાયજીના કુલ 4 પદ છે. તો કૃષ્ણદાસનું માત્ર 1 પદ છે. આ પદોનો ક્રમ જે છે એ પણ જાણવા જેવો જ છે. પહેલા 4 પદ છે એ શ્રી હરિરાયજીની રચના છે. 5 થી 8 ની જે પદ સંખ્યા છે એ ગોવિંદ સ્વામીની રચના છે. 9 થી અને 12 પદ છે એ ચિત્ત સ્વામીજીના છે. અને 13 થી ને જે 16 છે એ ચત્રભુજદાસજીના છે. 17 થી ને 20 પદ છે એ નંદદાસજીના છે. આ ચારેય ભક્ત કવિઓ અષ્ટછાપ મંડળ પૈકીના શ્રી ગુસાઈજીના સેવકો છે. અને ત્યારબાદ 41 થી 24 પદ છે એ સુરદાસજીના છે. 25 થી 28 જે પદ છે એ કુંભનદાસજીએ ગાયેલા છે. અને 29 થી 32 છે એ ગંગાબાઈના છે. અને 33 થી 36 પદ છે એ કૃષ્ણદાસ કે કૃષ્ણદાસીના છે. અને 37 થી 40 છે એ પરમાનંદદાસજીએ રચેલા છે. અને 41મું પદ છે એ કૃષ્ણદાસજીનું છે. આમ શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકોના પદોની વચ્ચે અહીંયા ગંગાબાઈ અને કૃષ્ણદાસીના પદ છે, અથવા એકલા ગંગાબાઈના પણ પદ મુકાયા છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીના 4 સેવકોના પદ એક સાથે ક્રમમાં મુકાયા નથી. એનું કારણ છે સ્પષ્ટ થતું નથી. તો આ 41 પદ છે એ વ્રજ ભાષામાં છે. વ્રજ ભાષા આજની હિન્દી ભાષા પૂર્વેની લોકબોલી હતી, જે મુખ્યત્વે વ્રજમંડળમાં બોલાતી હતી. અને વ્રજમંડળમાં જુદા જુદા ભાગમાં છે વ્રજ ભાષા છે એમાં થોડાવતો એવો ફરક જોવા મળે છે. અને વ્રજ ભાષાનું પુષ્ટિમાર્ગીય પદ સાહિત્ય મોટે ભાગે ગોકુળ ગિરિરાજના વિસ્તારમાં બોલાતી વ્રજ ભાષાનું છે. અને તે લોકબોલી હોવાથી તેમાં પદ્મ સાહિત્ય વિપુલ હતું. અને તેમાં ગદ્ય સાહિત્યનો પ્રારંભ શ્રી ગોકુળનાથજીથી થયો છે. એટલે કે પદ્ય સાહિત્ય એટલે કાવ્યના રૂપમાં છે, અને ગદ્ય સાહિત્ય છે એ વાર્તાના રૂપમાં, તો એ ગોકુળનાથજીથી પછી થયો છે. અને શ્રી ગોકુળનાથજી એ વ્રજ ભાષાના ગદ્ય સાહિત્યના પિતા કહેવામાં આવે છે ગોકુળનાથજીને. અને ત્યારથી વ્રજ ભાષા અને સાહિત્ય ભાષાનો દરજ્જો છે એ પ્રાપ્ત થયો. તો આ વ્રજ ભાષાનું વ્યાકરણ હિન્દી ભાષાના વ્યાકરણથી પણ થોડુંક અલગ પડે છે. અને તેમાં વપરાતા શબ્દો પણ વિશિષ્ટ છે. સાડા 400 વર્ષના સમય પ્રવાહમાં સમાજની સાથે ભાષાનું સ્વરૂપ પણ એમાં પરિવર્તન છે એ પામ્યું હતું. બધી જ ભાષાઓ માટે આમ થયું છે વૈષ્ણવો. વ્રજ ભાષા છે એ કોઈ અપવાદ નથી. જેમ કે નરસિંહ મહેતા અને મીરાબાઈના સમયમાં પૂરા રાજસ્થાન અને ગુજરાતની એક જ ભાષા હતી. પછી કાલક્રમે તેમાંથી રાજસ્થાનમાં રાજસ્થાની હિન્દી અને ગુજરાતીની એક અલગ જ ભાષા હતી. તો ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષા નીપજી છે. એટલે નરસિંહ મહેતા અને મીરાબાઈના પદો છે એ રાજસ્થાનમાં રાજસ્થાનની હિન્દી ભાષાનું સ્વરૂપ છે એ પામ્યા.
અને ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ છે પાઈપા. આથી મીરાબાઈ રાજસ્થાની હોવા છતાં પણ એમના ઘણા બધા પદો છે એ ગુજરાતી ભાષામાં પણ જોવા મળે છે અને તેનું કારણ છે એ ભાષાનું રહેલું પરિવર્તન છે. તો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોમાં સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધુ વૈષ્ણવો ગુજરાતમાં છે અને ગુજરાતી વૈષ્ણવો વ્રજ ભાષાથી સંપૂર્ણ રીતે માહિતગાર ન હોય એ હકીકત છે. તો ગુજરાતી ભાષી વૈષ્ણવો છે એ વ્રજ ભાષામાં રચાયેલા શ્રી અમનાજીના પદો ગાય ત્યારે ભાષાના લહેકા ઉપરાંત ભાષાના શબ્દોમાં પણ ફેરફાર થાય. જેમ કે વ્રજ ભાષામાં શકાર નથી, માત્ર એમાં સકાર છે. શ બોલતા જ નથી, ખાલી સ જ બોલે છે અને શ એ તો છે જ. જ્યારે ગુજરાતીમાં ત્રણેય છે. ગુજરાતીમાં શું શ્યામ લખાય, ગુજરાતીમાં શ્યામ લખાય, વ્રજ ભાષામાં શ્યામ લખાય અને ગુજરાતી વૈષ્ણવ છે જ્યારે વ્રજ ભાષાના શ્યામ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે અથવા લખે ત્યારે તેઓ પોતાની ભાષા પ્રમાણે શ્યામ એમ લખવા માટે અને ગાવામાં છે એ પોતે એ પ્રમાણે જ ગાય અને લખે. આમ વ્રજ ભાષાના ઘણા શબ્દોનું ગુજરાતીકરણ થઈ ગયેલું જોવા મળે છે. આમ સહજ પ્રક્રિયા છે, તેને રોકી શકાય નહીં, પરંતુ સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ આ પદ સાહિત્ય મૂળ વ્રજ ભાષામાં જ રજૂ થાય તે ઈચ્છનીય છે. એટલે અહીં આ પદ સાહિત્યને મૂળ વ્રજ ભાષામાં રજૂ કરવાનો એક વિનમ્ર પ્રયત્ન થયો છે અને કદાચ તેમાં પણ લેખકના અજ્ઞાનવશ ત્રુટિઓ રહી જવાનો પણ સંભવ છે. એકતાબેન, ગીતાબેન અને કરશનભાઈ, હેતલબેન, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો સાહિત્ય સમયની સાથે સાથે એક પેઢીથી બીજી પેઢીના હાથમાં સોંપાતું રહે છે અને તેને લઈને પણ મૂળ સાહિત્યમાં થોડું પરિવર્તન છે જોવા મળે છે. પ્રાચીન સમયમાં છાપખાના નહોતા, એટલે કે પ્રેસ નહોતા. સાહિત્ય છે એમાં થોડું પરિવર્તન થતું જોવા મળે છે આને હિસાબે. અને ત્યારે છે લહિયાઓ દ્વારા સાહિત્યના ગ્રંથોની નકલો થતી હતી. એટલે લહિયાઓ એટલે લખ્યા કરતા હોય એ. તો બધા લહિયા છે એ સાહિત્યના જાણકાર વિદ્વાન ના પણ હોય, એટલે લખાણમાં અશુદ્ધિઓ છે જન્મતી અને ક્યારેક કોઈક લહિયાઓએ પોતાની બુદ્ધિ વાપરીને મૂળ શબ્દમાં ફેરફાર પણ કર્યો હોય એવું જોવા મળે છે. એટલે વિદ્વાનોને પ્રશ્ન થાય કે આમાં મૂળ પાઠ કયો હશે? તો આજે પણ મહાભારત, રામાયણ અને ભાગવત જેવા ગ્રંથો વિશે પણ તેમના મૂળ પાઠ શોધવાના સંશોધનો છે વિદ્વાનો કરી રહ્યા છે. એ સંજોગોમાં આપણા સંપ્રદાયમાં શ્રી અમનાજીના 41 પદો જે પાઠભેદ જોવા મળે છે એમાં મૂળ પાઠ કયો હશે એ માટે કોઈ ખાસ સંશોધન થયા નથી. શ્રી હરિરાયજી ચરણના સમયની હસ્તલિખિત પોથીઓ પ્રાપ્ત થાય તો જ આ વિષયમાં કોઈક પ્રકાશ છે એ પડે. અને આ સંજોગોમાં સામાન્ય વૈષ્ણવો માટે પાઠભેદ અગત્યનો નથી. પાઠભેદ ભલે હોય એ અગત્યનો નથી આપણા માટે, એવી પરંપરા છે. અને મૂળ પાઠ છે એ પ્રામાણિક ન થાય ત્યાં સુધી લોકમુખે જે અત્યારે પાઠ વધુમાં વધુ પ્રચલિત છે તેનો જ સ્વીકાર કરવો. અને એ શ્રી અમનાજીના પદો છે એનો પાઠ અહીં સ્વીકારાયો છે. 41 પદોનો પાઠ છે એ સ્વીકારવામાં આપણે ત્યાં આવ્યો છે. અને જુદા જુદા પુસ્તકો અને પોથીઓ પરથી એવું પણ જણાય છે કે આ 41 પદો છે એની પદ ક્રમાંક પણ બધે એક સરખો નથી, અલગ અલગ છે. એટલે જે પ્રાચીનતમ પોથીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે તેના આધારે અહીં પદની ક્રમાંક છે એ લેવામાં આવેલો છે. જે હવે પછી આપણે સમજવાના છીએ એ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન જે એક પછીને 41 સુધીના 1, 2, 3, 4 જે ક્રમ પ્રાચીન હતો એ અહીંયા લેવામાં આવ્યો છે. તો જાણવા મુજબ શ્રી અમનાજીના 41 પદોનો પાઠ કીર્તનનો મહિમા છે એ સૌથી વધુ સૌરાષ્ટ્રમાં છે. અને સૌરાષ્ટ્રનો વૈષ્ણવ સમાજ છે એ વિશેષતઃ ભાવ પ્રધાન છે અને કીર્તનના ગુણગાનમાં અનુરાગવાળો છે અને સંપ્રદાયમાં પણ દ્રઢ નિષ્ઠાવાળો છે. એટલે તેમના નવા મકાનના વાસ્તુના પ્રસંગે અથવા તો પરિવારમાં કોઈ આનંદ મંગલનો ઉત્સવનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ તેઓ યથાશક્તિ ગામના વૈષ્ણવોને બોલાવે
યમુનાજીના 41 પદો છે એ 41 વખત એમનો પાઠ કરે અને કેટલાક સ્થળોએ વૈષ્ણવો છે એ અપરસમાં 41 વખત 41 પદોના પાઠ કરે છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં શ્રી યમુનાજીના પદોનો પાઠ છે વિશેષ મહિમા છે અને વૈષ્ણવોને તેમાં વિશેષ પ્રેમ પણ છે. તો અન્યત્ર પણ વૈષ્ણવો રાત્રે સૂઈ જતા પહેલા આ પદોના પાઠ કરતા જોવા મળે છે, પરંતુ આ પદોનો ભાવ બહુ ઓછા વૈષ્ણવો છે એ જાણતા હોય છે. તેથી આ ગ્રંથ દ્વારા શ્રી યમુનાજીના પદોનું આપણે રસ દર્શન કરીશું વૈષ્ણવ. અને છેલ્લે શ્રી યમુનાજીનું એક પદ છે એ બોલી આપણે શ્રી યમુનાજીના 41 પદોનું રસ દર્શન આવતીકાલથી કરવા લાગીશું. શ્રી યમુનાજીના એક પદનું આપણે અત્યારે ગાન કરી લઈએ. શ્રી યમુના મોહન કો મન મોહે. એટલે શું? તો કે યમુનાજી છે એ મોહન એટલે કે પ્રભુનું એવા મોહન કે જે બધાના મન હરી લે છે ને, એવા પ્રભુનું મન છે અહીંયા શ્રી યમુનાજી હરી લે છે. જે બધાના મન હરવા વાળા છે એવા ઠાકોરજીનું મન શ્રી યમુનાજી છે એ હરી લે. જો પ્રભુ ધૈર્યો સ્વરૂપ મોહિની ત્યો શ્રમ સલીલ સોહે. હોત સદાય સબન કો નિષદની કેલી કરત પ્રભુ જો હે. હરિદાસ પ્રભુ શોભા નિરખતી વર્ણન કરે કવિ કો હે. વર્ણન શું કરી શકે કવિ? એવું સ્વરૂપ છે આપનું, એમાં કવિ હરિદાસજી કહી રહ્યા છે. તો વૈષ્ણવો આજે સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. આવતીકાલથી આપણે 41 પદો છે એમનું રસ દર્શનની શરૂઆત કરીશું. પ્રફુલભાઈ, નિર્મલાબેન, હેમાબેન ગુજરાતી, દિનેશભાઈ રાજાની, પંકજભાઈ ચાંગાની, જયેશભાઈ અંઘેરા, બધાનું સ્વાગત. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી